तो किसान वीरों थोड़ा नैट की थोड़ी कनैक्टिविटी करके प्रॉब्लम आ गई थी। सो आप अवतार सिंह जी का एक सी पुत्र बरियाम सिंह जी जिला फिरोजपुर तो आया सी 72 बीजे झोने नूं पानी किन्नी देर बाद लाउणा है। सो किसान वीर जिवें आप पहलां दस्सिया भी जे आपां दरमियानियां तो भारीਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਰ-ਬੱਤਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ किसान वीरों अगले तुहाडे कुछ सवाल ने जिहड़े जिन्हां ने एक्चुअली झोना ला लिया सीगा ते उहदे च मींह पै गया, करंट होने की समस्या आ रही है। तो करंट बारे साडे कोल जिहड़े कुछ सवाल आए ने मैं तुहाडे नाल शेयर कर लैनी आ। मेरे कोल जसवीर गिल ने जिहड़े उस गल इन्हां तुहाडे सवालों का जवाब देणगे। सब तो पहला मेरे कोल जसवीर गिल जी आ गए हैं। जसवीर गिल अपने कोल रणजीत खडालिया का सवाल है। 21 तरीक नूं झोना बीजिया सी, मींह पै गया, हुण की करां जी? झोना किते किते देखिया दिखाई दिंदा है जी। अगला सवाल मनजोत सिंह उन्हां दा है। सर असी DSR मैथड नाल 2 एकड़ जमीन उत्ते पैडी लाई है, 7 दिन ही होए ते मींह पै गया, हुण असी की करिए जी? नवजोत सिंह सराओ का सवाल है। बिजाई तो बाद भारा मीह पिया है, करंट तो बचण लई की कर सकते हाँ? नवजोत सिंह सराओ का सवाल। पूरन सिंह भुल्लर का भी यही सवाल है जी कि बिजाई तो बाद भारा मीह पिया है, करंट तो बचण लई की करिए? पूरन सिंह भुल्लर। सो एक कुलविंदर सिंह तारे वाला मोगा तो सवाल हैगा। मैं झोने की सीधी बिजाई 26 मई नूं कीती, पर 28 मई नूं ही बहुत पै गया, झोना करंट हो गया। पेपड़ी की तय सख्त है, करंट भन्ना या पानी लावां या दोबारा वाह के बीजा? कुलविंदर तारे वाला मोगा का सवाल है जी ये। हरदीप सिंह मान का एक सवाल है जी कि 26 मई नूं झोना बीजिया सी, 29 नूं मीह पै गया, करंट का की करिए? जगदीप सिंह बराड़ का सवाल है जी जेकर बिजाई तो बाद मीह पै जाए तो करंडी तो किवें बचा कर सकते हैं, ते स्टॉम्प की स्प्रे भी दोबारा करनी पवेगी? सो अगला सवाल गुरप्रीत सिंह उन्होंने एक सवाल है जी कि बाई जी करंट भनती आ पर झोने दी पर पीला होके उत्थे ही खड़ा बाहर नहीं आया पूरा, हुण पानी लाउणा ठीक आ जां होर रुक जाइए? जे पानी लाया तो कख वाली दवाई पहले पानी पाइए या दूजे ते? किहड़ी दवाई वधिया काम करू? धन्यवाद। सवाल का जवाब दिता जाए। गुरप्रीत जी असीं तुहाडा जवाब देवांगे जी। अगला सवाल गुरप्रीत सिंह होरां दा ही है। वही रिपीटेड सवाल उन्होंने 2 बारी भेजा होया जी। सो तलविंदर संधू भी पूछ रहे हैं कि पानी लाइए कि करंट भन्नीए? गुरविंदर सिंह सेखो होरी हुणे मैसेज लिख रहे हैं कि 17 दिनों बाद पानी ला दईए, पानी लाउण बारे सवाल है जी। एक है गुरप्रीत उन्होंने सवाल है करंट भन्न दिती है पर पीला होके उत्थे ही खड़ा है। गुरप्रीत असीं ये तुहाडा सवाल पहला भी लै लिया सी, तुसीं पहला भेजा होया सी। सो मेरी जसवीर गिल उन्हां नूं बेनती है कि वह वारी सिर तुहाडे सवालों के जवाब देणगे। ते उम्मीद है कि तुहानूं तुसीं इन्हां दे हिसाब नाल अपना अगे काम कर सकोगे। जसवीर गिल प्लीज़। थैंक यू जी, थैंक यू मैडम। जिन्ने किसान वीर फेसबुक पेज ते यूनीवर्सिटी दे जुड़े ने सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब काफ़ी वधिया दस के गए ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ 2-3 ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ, ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, 15 ਦਿਨ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਲਾਹੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਹੱਲ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਘੇਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸੋਇਲ ਕਰਸਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੰਟ ਤੋੜਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰੰਡੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ
ਬਠਿੰਡੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਗਰਾਉਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੋੜ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਕਰੰਟ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਇੰਚ ਦੇ ਗੱਭੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਲਿਫਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਡੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਇੰਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲਾਂ ਰੁੱਖ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਭੰਨਣੀ ਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਰੈਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਡੇ ਲੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਰੰਡੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਡੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੰਡੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਵਾਲੇ ਫਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਭੰਨ ਲਓ। ਹਾਂ, ਜੇ 10, 20, 30% ਝੋਨਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਕਰੰਟ ਭੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 17-18 ਦਿਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 17-18 ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 21 ਦੀ ਬਜਾਏ 19 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਨਦੀਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵੱਧਦਾ, ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕਦਾ, ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 2-3 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਜਾਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਵੱਧ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੂਝਾ ਓਨਾ ਹੀ ਬਣੂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸੁੱਖਾ ਗਿੱਲ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਲੇਡਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਬਲੇਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ ਵੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੱਕੀ ਡਰਿਲ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਣੇ ਜਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਣੇ ਸਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਖ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਪਰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਾਹੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਮਾਰ ਲਓ। ਹਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਐਨ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਲੈਂਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਨੇ, ਹਲ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਫਸ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕਦੀ ਆ, ਛੇਤੀ ਸੁੱਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਹਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸੁੱਖਾ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਖਾ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬਸ ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਰੇਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਦੀ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਆਪਾਂ ਆ ਝੋਨਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਵੀਡ 100% ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਰਾਜ ਗਿੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਈ ਜੀ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾਨਾ ਰੋਮਾਣਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾਕਖਾਨਾ ਕੰਮਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਰਿਪੀਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੰਪ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲਾ ਮੋਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਉੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰਜੀਤ, ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮਿਆ, ਕਾਰਨ ਸੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਝੋਨਾ ਜੰਮ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 121 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਯੂਰੀਆ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਮਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ। ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਪਰੇਆਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਜੀ, ਵੀ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਰਬਤਰ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 7 ਵਜੇ 7-8 ਵਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੂਟੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਉਤੋਂ ਮੱਚਾ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਬੂਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਰ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪਤਾ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਦੂ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧਾਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੱਕੜੀ ਘਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਘਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਕੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ 20-21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰ ਬੱਤਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਉੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕੜਾ, ਮਧਾਣਾ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਘਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਦਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨੋਕਸਾ ਪ੍ਰੋਬ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ 6.7%, ਉਹ 400 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਪੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਸਪਰੇਅ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੋਲ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬਤਰੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੰਪ ਦਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਦੀਨ ਉੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਉੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਾਂਕ ਆ, ਸਵਾਂਕੀ ਆ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਮੋਥੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਸਪੈਰੀ ਬੈਗ ਸੋਡੀਅਮ 10%, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ 100 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਘਾਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਧਾਣਾ, ਮਕੜਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਗੰਢੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਲਮਿਕਸ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਲਮਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਵਾਇਆ ਦਵਾਈ ਆ 6%। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਲੋਫੋਪ ਬਿਊਟਾਇਲ ਤੱਤ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਨੋਕਸੂਲਮ ਆ। ਉਹ 900 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਬਿਵਾਇਆ VIVAYA ਬਿਵਾਇਆ 6%, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1100 ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਘਾਹ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੰਢੀ ਵਾਲੇ ਮੋਥੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਧਾਣਾ, ਮਕੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮਧਾਣਾ, ਮਕੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨਦੀਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਵਾਇਆ ਜਿਹੜੀ 900 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਦੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 3 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੰਪ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਟੰਪ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੰਪ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਝੋਨੇ ਬੀਜੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੇਟ ਲਾਓ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਖ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਆ, ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਆ, ਐਲਮਿਕਸ ਆ ਜਾਂ ਬਿਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੰਦਭਾਣ ਤੋਂ ਵੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ, 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟੰਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਪਿਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20-22 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ
ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਰੌਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੌਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਤਰ ਬੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਛਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੰਪ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਦੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ, ਬੱਤਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੰਪ ਆ ਜਿਹੜੀ 30%, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ 30% ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਾਈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੌਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿਓ। ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਦੌਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਆਪਣੀ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਰ ਬੱਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, 1% ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ, ਯਾਨੀ 1 ਕਿਲੋ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਲਓ ਅਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਪਰੋਂ ਥਲੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ 3 ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਿਲੇਟਡ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵਰਤਣਾ। ਸੋ 2 ਤੋਂ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਆ ਜੀ ਵੀ 38% ਵਾਲੀ ਸਟੰਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰ ਬੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਸਿਰਫ 30% ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ 38% ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਘੁਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਲ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਉਹ 38% ਦਾ ਲੇਬਲ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ 30% ਵਾਲੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕਲੇਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30% ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 30% ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾਨਾ ਰਮਾਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ GS ਮੰਗਟ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਪੂਲਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ 126, 27, 28, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, 29। ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਟ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਟ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ।
ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮ ਉਹ PR 114 ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PR 121 ਤੇ PR 122 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 114, 121, 122 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ PR 126 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੱਦੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਉਹ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਦੂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਫਸਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PR 126 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PR 126 ਕਿਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 123 ਦਿਨ ਸਮੇਤ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ 93 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ 118 ਕੁ ਦਿਨ ਲਏਗੀ, 115 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਿਸਮ 126 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੀ ਬੀਜੋ, ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ PR 100 ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ 122 ਕਿਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 147 ਦਿਨ ਸਮੇਤ ਪਨੀਰੀ ਤੇ 117 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਮਾਂ 122 ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 114 ਹੈ, 121 ਹੈ, 127 ਹੈ ਜਾਂ 126 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ DSR ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਕਿਸਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਗੇਤਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਪਛੇਤਾ ਬੀਜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਸਾ 44 ਆ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਟ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜ ਸੋਧਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਜ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਰੋਆ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਲਈਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭਿਉਂ ਲੈਣਾ। ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤਰੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਭਾਰਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਪੁਲੀਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੋਫਿਲ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਸਪ੍ਰਿੰਟ
ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਉਂਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਬੀਜ ਸਾਡਾ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਬੀਜ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਉਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਭਿਉਣਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਭਿਉਂਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ 20 ਘੰਟੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਭਿਉਂ ਲਈਏ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 24 ਗ੍ਰਾਮ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਸਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਪਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੈਕੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਥੋੜਾ ਬੀਜ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਾ ਜਾਂ ਮੋਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ? ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਾ ਜਾਂ ਮੋਥਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਮਿਕਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਬਿਊਰੋਨ ਤੇ ਮੈਟਸਲਫਰੋਨ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20-21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਉੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 25 ਆਪਾਂ ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਰੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਗਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਔਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ,
ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਵੀ ਉਹ ਭੰਨਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਭੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੀਜ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਜੇ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਰਫਾਲੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਨੇ ਉਹ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਤਰਫਾਲੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 6 ਇੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਭੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੋਂ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਨਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਰਵੱਤਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ 3 ਪਾਣੀਆਂ ਜੋਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕੜ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਰਵੱਤਰ ਬਿਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, 430 ਏਕੜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 50% ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 20% ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਘੁੰਗਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਭੰਗੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ 1-1 ਲੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ML ਪਾਣੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭੰਗੇਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ 6.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਤਰਵੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 23% ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਏ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਗਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਥੇ 28% ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤਰਵੱਤਰ ਵਾਲੇ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 122 ਕਿਸਮ ਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ 28% ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਿੱਛੇ 1 ਕਿਲੋ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ਨੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ
10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਵੀ 10% ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਕੇ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰੁਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤਜਰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਲੇਪ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲੇਟਡ ਆਇਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਚਿਲੇਟਡ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਸੌਖੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਤਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਰ ਖੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੌਂਪ ਆ ਜਿਹੜੀ 30% ਜਾਂ ਬੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲੀਨ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਜ਼ਲ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੱਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੱਟ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲੀਨ ਆ ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਬੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰ ਬੱਤਰ। ਤਰ ਬੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਓ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਬਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਹੋਛਾ ਜਿਹਾ 2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਪਾਉਣਾ। ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਖੇਤ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ, ਆਪਾਂ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ 'ਤੇ, ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ। ਸੋ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡਰਿੱਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਕੀ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪਤਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 8 ਕਿਲੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, 8 ਕਿਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਰਿੱਲ ਹੋਛੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡੂੰਘੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਸਲਾਬ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬੀਜਣਾ, ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ, ਵੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਭਿਉਂ ਲਓ।
ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਲਓ ਘੰਟਾ ਕੁ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 75% ਇਹ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ 100 ml ਉਹ ਮਲ ਦੇਣੀ ਆ ਬਸ। ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੇਮ ਮੈਨਕੋਜੈਬ ਤੇ ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ੋਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ FS ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਿਜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਇੰਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਡਰਿੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੱਕੀ ਸੀ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੇਢੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 0 ਟਿਲ ਡਰਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਡਰਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਫਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬੀਜ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ 0 ਡਰਿੱਲ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਲਵਾਓ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਸੀ ਡਰਿੱਲ ਵਰਤ ਲਓ, ਟੇਢੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਡਰਿੱਲ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਵਾਲੀ 0 ਡਰਿੱਲ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਂਡੀਮੈਥਲਿਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ 10 ਵੱਜ ਜਾਣ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, 10 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਬੀਜ ਲਓ ਅੱਧੇ ਕੁ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਮਾ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬੀਜ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਟਾਰਾ ਘਟ ਜੂਗਾ, ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਦਵਾਈ ਉੱਡਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਬਿਜਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪਰੇਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਦੀਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਪਰੇਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ PR 126 ਜਾਂ 1509, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਬੀਜਣੇ ਆ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟਰ ਬੀਜਣੇ ਆ, ਉਹ PR 126 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਪਰਮਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ 2.5 ਗੱਟੇ 130 ਕਿਲੋ, 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 25-26 ਦਿਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ 65 ਦਿਨਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ 65 ਦਿਨਾਂ ਤੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ 2.5 ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 54 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 65 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ 21 ਦਿਨ ਤੇ, ਫਿਰ 42 ਦਿਨ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 63 ਦਿਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 1% ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਯਾਨੀ 1 ਕਿਲੋ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਚਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਦੀਨ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਜੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਂਕ ਆ, ਸਵਾਂਕੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਮੋਥੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਝੋਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ 100 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਸਪੈਰੀ ਵਿਗ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਦੀਨ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਧਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਕੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਘਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੂਗੀ, ਮੋਥੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਗੰਢੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਐਲਮੈਕਸ ਦਵਾਈ ਆ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਮਿਊਰੋਨ ਇਥਾਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਟਸਲਫਰੋਨ ਮਿਥਾਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜੇ। ਬਿਬਾਇਆ ਦਵਾਈ ਆ 6%, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲੋਫੋਪ ਤੇ ਪਨਾਕਸੂਲਮ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 900 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਚੀਨੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੰਢੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਧਾਣੇ ਮਕੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿਬਾਇਆ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ 900 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 98728 11350, 98728 11350। ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਵਾਇਆ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਤਰ ਖੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਵਾਇਆ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਦੀਨ 2 ਤੋਂ 4 ਪੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਢੀਕਣਾ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 2 ਤੋਂ 3 ਪੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਪਾਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਨਦੀਨ ਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਮਧਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਕੜੀ ਘਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਦੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਖੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। KDSR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਗਟ, ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਨਾ ਸਿੰਘਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਆੜ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸਿਮਰ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ PAU ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 82 880
57707। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।